कबूतर वाला कोटा जो बनता है ना स्पैशल कोटा, ये लाजमी 3 फिरतों तो बाद देना जे, तो अगे तो 2-3 कबूतर ने फिरत होर देनिया ने। 1:30 बजे तक सादियाँ फिरतां देंदे ने 42-43 टैंपरेचर। तो उन्होंने कबूतरों। अस्सलाम वालेकुम वीरे ते भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे तो फिट फाट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल छानी 99 तो। जिस तरह कि तुहानू पता है कि चलदियां पियां बाजियां तो गर्मी के दिहाड़े ने, तो नाल तक है स्पेन का मौसम किंज दा होए। सीन चेक करो हाँ, स्पेन भी अज जड़ा ना मेरा शक है 35-40 गर्मी होई होनी है। तो पाकिस्तान तो जड़ा वो 5-6 ग्राड इत्थे तो ज़्यादा ही होंगी हमेशा। तो 35-36 अज हो सकता है इत्थे स्पेन भी होई होवे। चेक करो ओ कित्थे तक जड़ा ना ए बदली दिसदी है भी एक। तो बाकी जड़ा ना वो तुहाडे नाल गप मारने। अज कबूतर जड़ा है सीधियां लत्तां दा ठीक होंदा, या कबूतर जड़ा चंगा परवाजी जड़ा या ब्रीडर जड़ा वो डिंगियां लत्तां दा ठीक होंदा। बन के रवेओ नाल, तुहानू दसने भाई जी अगली चाल जी वीरे। तो गल ये करनी ही तुहाडे नाल कबूतरां दी कि कबूतर सीधियां लत्तां दा खलोतियां आह्ला चंगा होंदा है या टेढ़ियां लत्तां आह्ला चंगा होंदा है। तो बाजियां तुसीं तकदे हो पिया दिहाड़े लग्गी दियां ने। तो कबूतर जिस टाइम परवास तो बाद आउंदे ने उस टाइम भी तकने आं, जिस टाइम कबूतर उड़ के आउंदे ने उस टाइम भी तकने आं। ते उहदे विच जेह्ड़ा मैं अपना चीज़ तक्की है या तजर्बा तक्केआ है, ते तकरीबन जेह्ड़ा है ना तुसी कर लो कि 70% जेह्ड़े कबूतर ने ना ओह् भाई जी है ने हल्कियां जियां, मतलब ओह् डिंगियां लत्तां करके पैंदे ने। ते जेह्ड़े सीधियां लत्तां आह्ले, बिल्कुल सीधियां लत्तां आह्ले कबूतर ने ना, मेरे हिसाब नाल ओह् जेह्ड़ा ब्रीडिंग विच जेह्ड़ा है ना ओह् ज़्यादा अच्छे ने, ज़्यादा बेहतर ने ब्रीडिंग दे विच। ते जिस तरह के तुसीं नाल नाल फेसबुक ते वीडियो तकदे भी रैंह्दे हो, सारे उस्तादां दियां चैक करदे रैंह्दे हो केह् मामलात चलदे ने पे। ते जूं जूं गर्मी बधनी है भाई जी, तुसीं कबूतरां नूं जेह्ड़ी गोली खुराक दी देनी होंदी है ना फी कबूतर वास्ते, तुसीं जेकर पट्टी आह्ले उस्ताद तक्के ने या जेह्ड़े बंदे पट्टी आह्ले कबूतर डांदे ने, ते ओह् भाई जी फी कबूतर नूं जेह्ड़ा है ना ओह् फी कबूतर दे हिसाब ते चांदी दा वर्क ते सोने दा वर्क गोली जेह्ड़ी खुराक दी बनी होंदी है ना ओह् ओह्दे विच मिक्स करदे ने। मिक्स करके ते कबूतरां नूं खुराक दिंदे ने। ते इस गल्ले हून जितनी कोई तेज़ अग्गे गर्मी होनी है ना, ते इस गर्मी दे विच भाई जी जिन्ने जिन्ने एह् चीज़ां इस्तेमाल करनियां ने, मतलब सोने दा वर्क ते चांदी दा वर्क जेह्ड़ा है एह् कबूतर नूं समझ लो कि मुतदिल रखदे ने। कबूतर नूं उत्ते बर्दाश्त जेह्ड़ी है कबूतर दी उन्नू बरकरार रखदे ने। जे कबूतर दे विच गर्मी बर्दाश्त करने आह्लियां चीज़ां तुसीं पानियां ने, ते फिर ही जेह्ड़ा तुहाडा कबूतर सूरज दे थल्ले उड़ सकदा है। नहीं ते तुसीं एह् सोचो कि भाई जी मेरा कबूतर जेह्ड़ा है ओह् सिर्फ बदामां ते इस गर्मी विच 40-45 टैंपरेचर विच उड्डे दा। जां फिर इक होर बड़ी वड्डी पॉइंट आह्ली गल्ल, जे अगर तुहानू कबूतर ठंडा गर्म करदेआं मसला बनदा है, तुसीं कबूतर गर्म तुहानू नहीं समझ आउंदी भी कि कबूतर ठंडा किस टाइम करना है, गर्म किस टाइम करना है। कुछ उस्ताद जेह्ड़े ने ओह् सुबह के टाइम ते गर्म करदे न पे कबूतर, ते कुछ उस्ताद जेह्ड़े ने ओह् कबूतर जिस टाइम उड़ के आंदा है ते उस टाइम ही ठंडा कर लैंदे ने कबूतर नूं। ते ओह्दे विच कोशिश एह् होनी चाहिदी है भाई जेह्ड़ी मैं तक्की ना कबूतरबाजी ओह्दे विच, ते एह् होंदा हा कि कबूतर जिस टाइम औंदा हा ना, ते असीं भाई जी इट्टां जेह्ड़ियां होंदियां हियां ना इट्टां, ओह् पानी विच असीं गिल्लियां करके रक्खियां होंदियां हियां। ते एह् तुहानू भाई जी ओह् 24 घैंटे पैह्लां दियां पानी विच भाई स्हेई उन्ना इट्टां जेह्ड़ा ना ओह् पानी पीते होंदा हा। ते जेह्ड़ा कबूतर उड़ के औंदा हा ना ओह् इट्ट पानी बिच्चों कड्ढ के ते ओह् जेह्ड़ी फट्टी ते कबूतर बैंह्दा होंदा हा ना, उस फट्टी ते असीं इट्ट रक्ख छड़दे हे कबूतर आह्ली जगह ते ओह्दे खान्ने बिच्च, ते ओह् कबूतर आ के अपनी इट्ट ते बैंह्दा होंदा हा। ते ओह् भाई जी एह् कम्म करने नाल तुहाडा कबूतर जेह्ड़ा ना ओह्दी पैरां दे राह् तुहानू पता है सर्दी बी चढ़दी है ते गर्मी बी निकलदी है। ते ओह् ठंडी हीट दा कम्म केह् होंदा हा कि ओह् कबूतर दे अंदर बिल्कुल इक बारी तुसीं जिंज गर्म तुसीं गर्म होए हो ते किसी ठंडी चीज़ ते पैर रक्खो जां लेटो ते ओह् कितना सकून औंदा है। ते ओह्दे वास्ते जेह्ड़ा एह् बड़ा ज़बरदस्त तरीका हा कबूतर दी गर्मी ख़त्म करने वास्ते।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਣਾ, ਤਰਿਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ, 43-44 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ 1-1.5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 42-43 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਾਲ 2 ਫਿਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਡੱਕ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਡੱਕ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਘੋਟੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਤਾ ਵਾ ਘੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਘੋਟਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਘੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੋਟਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਾਲ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡੱਕ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾਂ ਛਿਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੋਟਾ ਪੀਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਤਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਮਨੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ 3 ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਘੋਟਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰਨੇ ਹੀ ਫਿਰਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਘੋਟਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਠ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਘੋਟੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਘੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੁਤਦਿਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ AC ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਦਾਈਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਦਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਹ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੋਟਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 3 ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਂਝ ਬੁੱਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਰ ਕਿੰਝ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਚਲੋ
ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਭਰਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ 1000 ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ।